ਅਸੀਂ जिस विषय ते गल करांगे वो है बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म जिमें कि तुहानूं पता ही होना है कि 6वीं सदी ईसवी पूर्व दे विच भारत की हालत बहुत ही धार्मिक तौर पर तरसयोग हो चुकी सी। उस समय समाज ऐसा हो चुकिया सी कि लोग अपने धर्म दे विच विश्वास करना छड्डदे जा रहे सन, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का बोलबाला सी और संस्कृत भाषा आम लोगों की भाषा ना होने करके उन्हां लोकां नूं ब्राह्मणों के कोल जाना पैंदा सी और ब्राह्मण ने उन्हां नूं अलग अलग तरीकों के नाल उन्हां नूं फसा लिया सी अलग अलग चक्रां दे विच, जिस करके वो धर्म बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुकिया सी और लोग हनेरे दे विच भटकदे ही जा रहे सन। उस हनेरमय युग दे विच उस समय लोकां नूं सही रास्ता दिखाउण दे लई उस समय दो महान शख्सियतां दा जन्म होया सी, जो जिन्हां नूं एक महावीर स्वामी सन और दूसरे महात्मा गौतम बुद्ध सन। महावीर स्वामी दे बारे तुसीं पहलां ही जानकारी हासिल कर चुके हो। अज असीं बुद्ध धर्म भाव महात्मा बुद्ध दे बारे विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला विद्यार्थियों असी करांगे महात्मा बुद्ध दा जीवन, जिस दे विच सब तो पहला है जन्म अते माता पिता। महात्मा बुद्ध दा जन्म 566 या 567 ईस्वी पूर्व दे विच होया सी, क्योंकि कई इतिहासकार ये मनते हैं कि उन्हां दा जन्म 566 ईस्वी पूर्व दे विच होया और कई इतिहासकार ये मनते हैं कि उन्हां दा जन्म 567 ईस्वी पूर्व दे विच होया सी। उन्हां दे पिता जी जो कि शाक्या गणराज दे राजा सन और सुयोधन उन्हां दे पिता जी दा नाम सीगा और माता दा नाम माया देवी सी। वो एक राजकुमार सन और उन्हां दे कहंदे कि जदों जन्म होया सी उस समय बहुत सारियां कुछ अलौकिक कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले सन, क्योंकि वो बहुत ही एक अद्भुत बालक सन। जिवें कि सैकेंड पॉइंट तुसीं देख रहे हो जन्म समय चमत्कार। ऐसा मन्निया जाता है कि उस समय दे कई जो कि कुछ इतिहासकार ऐसा भी लिखते हैं कि जदों उन्हां दा जन्म होया सी तां उस समय जन्म दे समय जिथे उन्हां दा जन्म होया उस दे नेड़े ही एक स्थान तो चश्मा पानी दा फुट गया सी और उसे पानी दे चश्मे तो ही महात्मा बुद्ध नूं इशनान करवाया गया सीगा। महात्मा बुद्ध बचपन दे विच उन्हां दा नाम सिद्धार्थ रखा गया सीगा। उस तो बाद ये भी मन्निया जाता है कि जन्म लेंदे सार ही उन्होंने 7 कदम वो चले सन। कई ये मनते हैं कि उन्होंने अपने मूँह दे विचों 7 श्लोक बोले सन और इस दे नाल ये भी मन्निया जाता है कि उस समय दे एक महान तपस्वी सन काल देव नाम दे ऋषि, जेड़े कि उन्होंने स्पैशली मिलन लिए आए सन, उन्होंने दर्शन करन आए सन और उन्होंने उस बालक सिद्धार्थ बालक नूं जदों देखा तो उन्होंने भविष्यवाणी की सी कि ये बालक वड्डा हो के बहुत ही महान मनुख बनेगा, महान एक देवता पुरुष बनेगा और एक वखरे नूं भी ये चलाएगा। उस तो बाद थर्ड पॉइंट है साडे कोल बाल अवस्था। महात्मा बुद्ध दा पहला नाम जिवें कि तुहानूं दस्सिया गया है सिद्धार्थ से और सिद्धार्थ की पालना पोषणा बहुत ही लाड प्यार दे नाल कीती गई सी। उन्हां नूं राजकुमारां वाली हर तरह की सिक्ख्या उस समय दिती गई सी और बचपन तो ही सिद्धार्थ दे विच कोई भी दुनियावी कामां वाली रुचि नहीं सी। वो अध्यात्मवाद दे विच उन्हां दा बहुत ज़्यादा ध्यान सी। वो बहुत ही कोमल हिरदे वाले सन और किसी तरह नाल किसी नूं भी दुख देना वो चंगा नहीं समझते सन और हमेशा वो जीवन अते मरण दे बारे आम तौर ते वो सोचते रहंदे सन और नीवे लोकां लई गरीब लोकां लई उन्हां दे मन दे विच बहुत ही हमदर्दी की भावना उस समय हुंदी सी। एक बार उन्हां दे चचेरे भरा भाई देवदत्त ने एक हंस नूं जख्मी कर दिता सी और उस समय सिद्धार्थ ने उस हंस के जख्मां दे उपर मरण पट्टी लगाई सीगी और बाद दे विच सिद्धार्थ दे मापियां ने यह सोचा कि ये शायद गद्दी दे योग नहीं है, इस करके उन्हां दी परीक्षा लई गई
और उस ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ, ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਕਾ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਧਾਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ ਬੰਧਨ। ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ। 4 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਸੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਚੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਥੀ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਗਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਗਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕੰਡਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਨਾ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਗਿਆ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ
बुद्ध अखवाउण लग पे सन सिद्धार्थ। अगे है 7th पॉइंट है साडे कोल महात्मा बुद्ध दा धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्ति तो पिछों सिद्धार्थ ने जो कि बुद्ध बन चुके सी उन्होंने अपना धर्म प्रचार शुरू किया। अरे गया तो वो बनारस पास सारनाथ विखे पुजे तो जिथे उन्होंने सब तो पहला उपदेश अपने 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ शिष्य सन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, जो कि बाद ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਵੇਲਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਮੌਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪਾਵਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਚੁੰਡ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਪਾਸੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚਿਸ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਪਾਵਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਚੇਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 487 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਖਿੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਦਰਸ਼ ਭਾਵ 4 ਮੂਲ ਸੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਮ, ਰੋਗ, ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਆਦਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਔਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਭਾਵ 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਣ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬਚਨ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਯਤਨ। ਯਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਮ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਭਾਵ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਾਧੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਾਧੀ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ ਦਾ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧ ਮਾਰਗ। ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ ਦੇ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿੰਸਾ। ਅਹਿੰਸਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਸਨ ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਜਿਡ ਸਨ, ਕਠੋਰ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7th ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਰਵਾਣ। ਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਭਾਵ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੱਗ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵੇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਭਾਵ ਉਹ ਵੇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੂਦਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 487 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਨਯਾਨ। ਹੀਨਯਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 387 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਈ ਔਰ ਬੌਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਨਿਯਮ ਸਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੇਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨਯਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਯਾਨ। ਮਹਾਯਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਔਰ
इस ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਰਿਜਿਡ ਔਰ ਕਠੋਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਯਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀਨਯਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜਰਯਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਜਰਯਾਨ ਹੈ, ਯਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਜਰਯਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਜਰਯਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਜਰਯਾਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਛੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਲਤਾਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੱਗ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਸੰਘ ਦੇ ਯਤਨ। ਇੱਕ ਬੌਧੀ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ। ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ। ਬੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਲੰਦਾ, ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰਿਹਾ, ਲਚਕਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵ ਅਸ਼ੋਕ, ਕਨਿਸ਼ਕ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਫੈਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਟਲਤਾਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਬੁੱਧ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ, ਜੋ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਫਸਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੌਧੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ।
ਬੋਧੀ ਬੁੱਧ ਸੰਘ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਧੀ ਸੰਘ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੀਨਯਾਨ, ਮਹਾਯਾਨ ਅਤੇ ਵਜਰਯਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਸ਼ੱਕ ਕੁਸ਼ਾਣਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਵਜਰਯਾਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕਤਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜੋ ਕਿ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਸੰਘ ਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਧ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਏ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।